नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, उमावदीय संकुल यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 12 कॉमर्स नामाना मूल तत्व स्वाध्याय 5 ની અંદર આપણે જે પાઘડીવાળી જે આમનોંધ થતી હતી આપણે શીખતા હતા એની અંદર આગળ જોઈએ આપણે એમાં આપણે 1 થી 3 જે પાઘડીવાળી આમનોંધ આપણે જોઈ હતી ત્યાર પછી એની અંદર જોવા જઈએ તો આમનોંધ નંબર 4 રહી જે દાખલા નંબર 4 રહ્યા એ આપણે જોઈ तो एम आप रकम वाँची पी क्यू और आर 3:2:1 प्रमाण में नफो नुकसान वेचता भागीदारों है तेओ मूडी खाता स्थिर मूडी पद्धति राखे छे तेओ एस ने नवा भागीदार तरीके दाखल करे। हवे मूडी खाता कई पद्धति राखे तो स्थिर मूडी खाता पद्धति एना माटे आपणे पहेलुं स्वाध्याय याद करवुं पड़े। स्थिर मूडी खाता पद्धति होय एटले चालू खातुं बने तो हवे बधी एंट्री मूडी सिवायनी बधी एंट्री रही भागीदारने लागू पड़ती बधी क्यां जाय तो के चालू खातामां जाय। हवे आपणे नफा नुकसाननुं जूनुं प्रमाण आप्युं तो आपणे जूनुं प्रमाण आपणे लखी नाखी जूनुं प्रमाण आपणे आप्युं 3:2:1 त्यार पछी एस ने नवा भागीदार तरीके दाखल करे। एस नवा भागीदार तरीके धंधा में आवे। एस मूडी पेटे ने पागड़ी पेटे रोकड़ 50,000 ली आवे है, फर्निचर 40,000 आवे है, मोटर कार 60,000 पेटे पागड़ी में लावे। पेढ़ीनु पागड़ीनु मूल्यांकन 2,40,000 करवामां आव्युं। नवी पागड़ी अंदर मूल्य आपे नवी पेढ़ी अंदर जोवा जाए तो पागड़ीनु मूल्यांकन केटलुं करवामां आव्युं तो के 2,40,000 नवी पागड़ी थई आपणा माटे। एसना प्रवेश वखते जूनी पेढ़ी में चोपड़े पागड़ी खातुं 90,000 बाकी दर्शावतुं कि जूनी पागड़ी दर्शावतुं हतुं એટલે જૂની પાઘડી થઈ ગઈ તો એ જૂની પાઘડી 90,000 દર્શાવતી હતી। બધા ભાગીદારો ભવિષ્યમાં 4:3:3 પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચે છે તો જૂના ભાગીદારો તેમને મળેલ પાઘડી પેટી 50% પાઘડી રોકડમાં ઉપાડી જશે। તો હવે નવું પ્રમાણ શું આવ્યું? 4:3:2:3 आनो टोटल मारी आपणे तो 6 अहींया 12 तो आपणे टोटल आई गयो। ज्यारे प्रवेशनो दाखलो आवे એટલે એમાં તમારે ત્યાગ ગોતવો પડે તો ત્યાગનું સૂત્ર શું આપણું તો ત્યાગ બરાબર જૂનું -9 જૂનું -9 તો આપણે ત્યાગ કોનો ગોતવાનો કે જૂના ભાગીદાર જેટલા હોય આપણી પાસે જૂના ભાગીદાર કેટલા છે તો P Q અને R એમાં નવો ભાગીદાર કોણ આવે છે તો P Q R S। तो जूना भागीदार आपणे त्यागनुं प्रमाण गोतवुं पड़े तो त्यागनुं प्रमाण गोतवा माटे आपणे सूत्र लख्युं त्याग बराबर जूनुं -9 आपणे तो पहेला आपणे P नो त्याग गोती P नो त्याग बराबर तो एनुं जूनुं प्रमाण केटलुं छे 3/6 माइनस नवुं प्रमाण केटलुं छे 4/12। हवे आपणे लसा लेवो पड़े। अहींया तमे आम चोकड़ी गुणाकार करो तोय भळे लसा लीए तोय भळे तो आपणे नीचे 12 नो 6 અને 12 રહ્યા એનો સામાન્ય આપણે એનો લસા જોઈએ તો 12 આવશે। અહીંયા તો અહીંયા 6 ને પાએ 12 લેવા માટે 6 ને આપણે 2 વડે ગુણવા પડશે તો 6 × 2 = 12 એટલે 12 થઈ ગયા। તો જેટલા વડે નીચે ગુણી એટલા જ વડે તમારે ઉપર ગુણવાના થાય। તો અહીંયા ઉપર 3 છે નીચે આપણે 2 વડે ગુણ્યા 3 × 2 = 6 માઈનસ ના માઈનસ 12 ના 12 આવે એટલે ઉપરને કાંઈ ફેરફાર કરવાનો नहीं आपणे तो 6 मांथी 2 जाए तो आपणी पासे 2/12 वधे। आगळ त्यागनुं सूत्र है जवाब प्लस में आव्यो तो एने शुं कहेवाय तो के त्याग ज कहेवाय। आगळ हवे त्यार पछीनुं भागीदार जोवा जाए तो क्यू है तो क्यू नो त्याग बराबर क्यू नो त्याग तो एनुं आपणे जोवा जाए क्यू नुं तो एमां जूनो भाग क्यू नो केटलो है तो बीजा नंबरनो तो बीजा नंबरना 2/6 माइनस हवे नवा प्रमाणो जे Q/3 तो 3/12 અને त्याग के लाभ गोतवा माटे हमेशा छेद बधाय सरखा ज राखवाना है। तमारे अहींया पण 12 नो लसाव छे आने 2 वडे गुणवा पड़शे तो नीचे 12/12 अहींया 2 वडे गुणे तो ऊपर 2 2 × 4 -3 तो 4 मांथी 3 जाए तो 1/12 आने पण त्यागनुं सूत्र मूकेलुं है जवाब प्लस में आव्यो तो एने पण त्याग कहेवाय। आगळ हवे त्रीजो भागीदार 3 भागीदारी पासे आर नो त्याग बराबर एनो जूनो भाग केटलो हतो 1/6 माइनस नवो भाग केटलो हतो के 2/12 अहींया पण 12 नो लसाव छे आने 2 वडे गुणवा पड़े 12 लेवा माटे तो ऊपर 2 वडे
2 - 2 2 માં 2 જાય 0/12 એટલે કે 0 અને ત્યાગ કે લાભ નથી અને ત્યાગે કર્યો નથી ને લાભે કર્યો નથી. હવે ત્યાગ કોને કર્યો તો કે P અને Q એ. તો P અને Q નું ત્યાગનું પ્રમાણ બરાબર કેટલું આવ્યું આપણી પાસે તો કે 2/12 જેમ 1/12 એટલે કેટલા થયા 2/1 થયું. હવે ત્યાગનું પ્રમાણ 2/1 આવ્યું. આટલું થઈ જાય સૌથી પહેલાં તમારે પ્રવેશનો દાખલો આવે ત્યાગ ગોતવાનો. ત્યાગ ગોતા જાય તો જોવાનું આપણે નવી પાઘડી રહી એ કુલ આપેલી છે કે જે નવો ભાગીદાર આવે એના ભાગની આપેલી. તો અહીંયા જોવા જ આપણે કીધું પેઢીની પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 2,40,000 કરવામાં આવ્યું એટલે કુલ પેઢીની પાઘડી એટલે કુલ પાઘડી થઈ ગઈ આપણે માટે. જો કુલ પાઘડી થઈ ગઈ હોય તો તમારે જે નવો ભાગીદાર આવે છે એસ એ એસના ભાગની પાઘડી તમારે ગોતવી પડે. અહીં તો કુલ પાઘડી આપી તો નવું મૂલ્યાંકનમાંથી જે નવું મૂલ્યાંકન એટલે કે નવી પાઘડી ગોતી ચારેય ભાગીદારની હશે, જૂની હશે એ ત્રણેય ભાગીદારની હશે. તો 4 ભાગીદારની નવી પાઘડી એમાં એસની કેટલી તમારે ગોતવી પડે. તો નીચે પાછું આ લખો એસની પાઘડી બરાબર એસની તો કુલ પાઘડી કેટલી આપણે 2,40,000 ગુણ્યા કુલ પાઘડી આપણી પાસે 2,40,000 છે. કુલ પાઘડી આપણી પાસે 2,40,000. હવે એનો જોવા જ આપે એસનો ભાગ કેટલો છે. એસનો ભાગ જો 3/12 છે આપણી પાસે. હવે સાદું રૂપ આપો તો કેટલી આપણને મળે એમ તો કે 12 દુ 24 3 દુ 6 એટલે 60,000 પાઘડી એને લાવવી પડે. તો એસના ભાગમાં 60,000 પાઘડી આવે એને લાવવી પડે. તો આટલું ગોતા જાય તમારે ત્યાગ ગોતા જાય નવા ભાગીદારની પાઘડી આપી હોય તો ગોતવાની નહીં, ન આપી તમારે ગોતવાની. તો હવે તમારે આમનોંધ લખવાની છે બધી. તો મુખ્ય આપણે આમનોંધ લખાવી 4. પહેલી આમનોંધ કેની આવે જૂની પાઘડી. તો જૂની પાઘડી આપણને 90,000 આપેલી છે આની અંદર 90,000 આપેલી છે આપણે. તો જૂની પાઘડી વેચવાની આમનોંધ શું થાય તો જૂના ભાગીદારના મૂડી ખાતે કે ચાલુ ખાતે ઉધાર તે પાઘડી ખાતે જમા. તો જૂના ભાગીદાર આપણી પાસે કેટલા છે તો કે 3. અને અહીંયા આપણે ચોખવટ એને પાડેલી કે મૂડી ખાતા સ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિએ રાખવાના છે એટલા માટે ચાલુ ખાતું બનશે એટલે ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે. પહેલી આમનોંધ P ના ચાલુ ખાતે ઉધાર પછી Q ના ચાલુ ખાતે ઉધાર પછી R ના ખાતે ઉધાર. જૂની પાઘડી જૂના ભાગીદારને જ મળે, નવા ભાગીદારને ન મળે તે પાઘડી ખાતે. હવે જૂની પાઘડી આપણે આપી કેટલી તો કે 90,000 આપી. તો આપણે 90,000 લખી. જૂની પાઘડી આપણને 90,000 આપેલી છે. હવે કયા પ્રમાણમાં વેચવાની તો જૂના ભાગીદારને વેચવાની એટલે જૂના પ્રમાણમાં જ વેચવાની. તો જૂનું પ્રમાણ આપણી પાસે 3/2/1 એટલે કે 6 છે. તો આપણે અહીંયા એને આપણે નફા નુકસાન આપણે ત્યાગના પ્રમાણમાં વેચી દઈએ એને આપણે એટલે સોરી ત્યાગના પ્રમાણે એને નફા નુકસાનના જૂના પ્રમાણ વેચી 90,000 આપણે વેચવા જાય તો ભાંગા 90,000 ગુણ્યા ભાંગા 6 અથવા તો 90,000 ગુણ્યા 3 ભાંગા 6 તો કે 45,000 પછી 30,000 અને 15,000. તો P ને આવશે 45,000, Q ને આવશે 30,000 અને R ને આવશે 15,000. પેલી આમનોંધ તમારે પૂરી થઈ ગઈ. ત્યાર પછી બીજી આમનોંધ રહી ઈસેની કરવા નવો ભાગીદાર જે વસ્તુ ધંધામાં લાવતો હોય તો બધી વસ્તુ કે મિલકત કે રોકડ આવે તો રોકડ ખાતે ઉધાર તે જે આપના છે એના ખાતે જમા કરવાની. ને બીજું આપણને શેની મળે તો પાઘડીની રકમ મળતી તો પાઘડી ખાતે પણ જમા કરવું પડે. હવે અહીં શું આપણને લઈ આવે એ કીધું આપણને મિલકત પણ અમુક મિલકત પણ એ લઈ આવે. તો આપણે જોઈએ મિલકત કઈ કઈ લઈ આવે. એક તો આપણે કીધું રોકડા 50,000 રોકડ આવે તો ઉધાર તો રોકડ ખાતે ઉધાર. પછી બીજી વસ્તુ શું આવે તો કે આવે આપણી પાસે ફર્નિચર આવે તો ફર્નિચર ખાતે ઉધાર. ત્યાર પછી મોટર કાર આવે તો મોટર કાર લઈ આવે તો મોટર કાર ખાતે ઉધાર. એ બધું ધંધામાં આવે છે તો રોકડ કેટલા લઈ આવે તો કે 50,000. પછી ફર્નિચર કેટલું લઈ આવે તો કે 40,000નું. ત્યાર પછી મોટર કાર કેટલી લઈ આવે તો કે 60,000ની.
તે કોણ લઈ આવ્યું? તો કે એસ નવો ભાગીદાર આવ્યો એસના મૂડી ખાતે. હવે અહીં તો તમે કે સ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિ છે, તો અહીં મૂડી ખાતે શું કરે કે નવો ભાગીદાર જે આવે એનું ચાલુ ખાતું હોય નહીં, એટલે એમાં મૂડી ખાતે લખવાનું. તે બીજું શું લઈ આવ્યો? કીધું છે પાઘડીની રકમ પણ લઈ આવે. તો પાઘડી અને કેટલી લઈ આવવાની કીધી છે? એ રોકડમાં લઈ આવે, 60,000 લઈ આવવાની આપણે. તો એ પણ કેમાં લઈ આવે છે? રોકડમાં લઈ આવે. ઉલ્લેખ કરેલો છે કે પાઘડી પેટે રોકડા લાવશે એટલે રોકડ લઈ આવે. તો એક તો કેના લઈ આવ્યો? એની મૂડી લઈ આવ્યો ને બીજી પાઘડી. પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે. તો પ્રીમિયમ આપણું કેટલું આવ્યું? એનું 60,000. પ્રીમિયમ 60,000 લઈ આવે. તો 60 આમાંથી આપણે ટોટલ મારી તો 1,50,000, એમાંથી 60,000 વહી જાય તો આપણી પાસે 90,000 વધે. 90,000 એની મૂડી થઈ. 90,000 એની શું થઈ? તો કે મૂડી થઈ એની. ત્યાર પછી જોવા જાય આપણે જે પાઘડીનું પ્રીમિયમ તમે જમા કરો હોય એ ઉધાર કરવાનું ફરજિયાત, એટલે વેચવાનું થાય. આપણે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર. જે પાઘડીનું પ્રીમિયમ તમે જમા થાય એટલે આ ઉધાર થાય, આમ નોંધ ફરજિયાત વેચ. અને પાઘડીનું પ્રીમિયમ જમા ન કર્યું હોય તો પાઘડીનું પ્રીમિયમ તમારે એના મૂડી ખાતે લેવું પડે, તો પણ કરું તો પાઘડીનું પ્રીમિયમ ઉધાર ન આવે. અહીંયા જે નવો ભાગીદાર છે એના એસના મૂડી ખાતે ઉધાર થાય. પણ આ બધું જ પાઘડીનું પ્રીમિયમ કેમાં લઈ આવે? રોકડમાં લઈ આવે જ છે. એટલે કેટલા કર્યા તમે? એટલા જ તમારે ઉધાર કરવાના 60,000. તો આ પાઘડીનું પ્રીમિયમ છે એ કોને મળે? તો જેને ત્યાગ કર્યો એને મળે, બીજા કોઈને મળે નહીં. એટલે ત્યાગ ખાતે તમારે જમા કરવાનું. ત્યાગ કોને કર્યો? પી અને ક્યુ એ. તો એ બેના ચાલુ ખાતે જમા. અહીંયા તે પીના ચાલુ ખાતે, તે ક્યુના ચાલુ ખાતે. પી અને ક્યુ એ જ ત્યાગ કર્યો એને. તો કયા પ્રમાણમાં? 2:1 પ્રમાણમાં વેચી દેવાના તમારા. તો અહીં કેટલા આવશે? 2 અને તમે 2:1 પ્રમાણમાં વેચો તો કેટલા આવે? એટલે અહીંયા આવશે 40,000 અને 20,000. 40,000 અને 20,000. આ ત્રીજી આમનો. પહેલી આમનો જૂની પાઘડીની, બીજી આમનો નવો ભાગીદાર પાઘડીનું પ્રીમિયમ કે મૂડી પેટે રોકડા લઈ આવે એની આમનો અંત. ત્રીજી આમનો પાઘડીનું પ્રીમિયમ વેચવાની ત્યાગના પ્રમાણમાં જ, આ ત્યાગના પ્રમાણમાં જ વેચવાનું. બીજે ક્યાંય ત્યાગનું પ્રમાણ તમને કામ આવે એ. અને ચોથી આમનો આપણે કીધી છે જે આ જૂના ભાગીદાર ત્યાગની રકમ મળી એ ઉપાડી જાય તો આમનો કરણમાં કીધું છે કેટલા ઉપાડી જાય છે? તો આપણે એમાં ચોપટ પાડેલી 50% રકમ ઉપાડી જશે. તો આ બે શું થઈ ગયા? આવે લેનાર. લેનાર ખાતે શું આવે? લઈ જાય. તો લેનાર ખાતે ઉધાર. તો પીના ચાલુ ખાતે ઉધાર, પછી ક્યુના ચાલુ ખાતે ઉધાર, તે રોકડમાં જ ઉપાડી જાય. તે રોકડ ખાતે, તે રોકડ ખાતે જમા. કેટલા ઉપાડીએ? 50%. તો પીને કેટલા મળ્યા? 40,000. એના 50% કરો એટલે કે 20,000. તો ક્યુને કેટલા મળ્યા? 20,000. એના 50% કરો એટલે 10,000. કુલ આપણા કેટલા થયા? તો કે 30,000. આ તમારી 4 અમાઉન્ટ પૂરી થઈ ગઈ. ત્યાર પછી આપણે જોવા જઈએ તો દાખલો આપણે આગળ લઈ આવે. ત્યાર પછી આપણે એના પછી આપણે દાખલા નંબર 4 જોઈએ. હવે દાખલા નંબર 5 જોઈએ આપણે. તો દાખલા નંબર 5 ની અંદર જોવા જાય તો x અને y 1:3 પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો ઝેડને નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કર્યો. ઝેડ મૂડી પેટે 65,000 અને પાઘડી પેટે 36,000 રોકડા લાવે છે. ઝેડના પ્રવેશ બાદ ત્રણેય ભાગીદારો સરખે હિસ્સે નફો નુકસાન વેચે. તો અહીંયા આપણને જૂની પાઘડી આપી નથી એટલે પહેલી આમનો નહીં આવે. જે મળે એમાંથી ઉપાડી જાય એ પણ આપી નથી એટલે એ પણ આમનો નહીં આવતો. બે આવશે. તો એક તો મૂડી પેટે લઈ આવે અને પાઘડી તરીકે 36,000 લાવે એની આમનો આવશે. તો સરખે સૌથી પહેલાં આપણે નવું અને જૂનું પ્રમાણ આપ્યું હોય તો આપણે પહેલાં સૌથી પહેલાં શું કરવું પડશે? તો કે ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતવું પડશે સૌથી પહેલાં આપણે. તો ત્યાગનું પ્રમાણ આપણે ગોતી. તો નવું અને જૂનું પ્રમાણ. તો આપણને જૂનું પ્રમાણ કેટલું આપ્યું? 1:3. એમાં x અને y છે તો કુલ 4 થયા. નવું પ્રમાણ શું કીધું? સરખે ભાગે તો કે 3 થયા આપણે.
હવે અહીંયા આપણે ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતવા છે, આપણે ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતી આપણે તો ત્યાગનું પ્રમાણ આપણે ગોતવા જાય એની અંદર આપણે જોઈ તો સૌથી પહેલા ત્યાગનું સૂત્ર આપણે ત્યાગ બરાબર જૂનું માઇનસ નવું, તો ત્યાગ બરાબર જૂનું માઇનસ નવું કરી તો આપણે કોનો ત્યાગ ગોતવાનો તો x અને y છે, x નો ત્યાગ બરાબર x નો આપણે ત્યાગ ગોતી તો આપણી પાસે જોવો છે જૂનું પ્રમાણ કેટલું 1/4 માઇનસ નવું પ્રમાણ શું 1/3, આ લસા ડાયરેક્ટ નીકળતો નથી એટલે નીચેનો ગુણાકાર કરીએ 4 × 3 એટલે કે 12. અહીંયા 12 લેવા માટે કેટલા ગુણો આપણે જો જ્યારે તમે બેનો ગુણાકાર કરો ને તો ત્યારે ચોકડી ગુણાકાર થાય, અહીં 3 વડે ને 4 વડે, એ ખબર ન પડે તો આપણે 12 લેવા માટે કેટલા ગુણો પર 4 તો 3 વડે 3 × 3 માઇનસ આને કેટલા ગુણો પર 4 તો 4 તો 1/12 આવશે ત્યાગનું સૂત્ર. જવાબ માઇનસમાં તો એને શું કહેવાય લાભ કહેવાય, એને આપણે લાભ કહીશું. પછી આગળ જોઈએ આપણે y નું ગોતી, y નો ત્યાગ બરાબર y નો ત્યાગ ગયો જાય એનું કેટલું આપ્યું 3/4 માઇનસ 1/3 તો અહીંયા પણ 12 નો આવશે, અહીંયા 9 3 લેવામાં 12 લેવા માટે 3 વડે ગયો 3 તેરી 9 માઇનસના માઇનસ અહીંયા 4 વડે તો કે 4 9 માંથી 4 જાય તો વધે 5 5/12 અને ત્યાગ પ્લસમાં જવાબ આવ્યો એટલે ત્યાગ. આ એકને લાભ થયો અને એકને ત્યાગ થયો, એનો મતલબ એ તમારે નિયમ પ્રમાણે લાભ થાય એના ખાતે ઉધાર કરવાનું, ત્યાગ થાય એના ખાતે જમા કરવાનું. હવે અહીં યાદ રાખજો લાભ થાય એની પાઘડી તમારે ગોતવી પડશે. યાદ રાખજો કે પ્રવેશનો દાખલો હોય, કોઈને લાભ થયો તેને પાઘડી આપવી પડશે ધંધાની અંદર, લાભ થાય એટલે ફાયદો થયો એટલે તો કેટલી પાઘડી આપશે એ આપણને ખબર નથી. તો નવો ભાગીદાર જે આવે જે પાઘડી લઈ આવે છે એના પ્રમાણમાં આપશે. તો નવો ભાગીદાર પાઘડી પેટે કેટલા લઈ આવે તો કે પાઘડી તરીકે 36,000 રોકડા લાવશે એવું કીધું. તો એનો ભાગ કેટલો 1/3 તો અહીંયા આપણે મૂકી 1/3 ભાગ હોય ત્યારે આપણે ડાયરેક્ટ તો મળશે નહીં, જે નવો ભાગીદાર આવ્યો હોય એનો ભાગ 1 છે ત્યારે 36,000 લઈ આવે નિયમ પ્રમાણે. તો આને કેટલા લાવવા પડે લાભ થયો 1/12 તો આપણે જોઈએ 1/3 ભાગ હોય ત્યારે પાઘડીનું પ્રીમિયમ બરાબર 36,000, પાઘડીનું પ્રીમિયમ 36,000 લાવવું પડશે. ત્યાર પછી આનો ભાગ કેટલો આવ્યો છે 1 છે, લાભ કેટલો આવ્યો તો 1/12 ભાગ હોય ત્યારે પાઘડીનું પ્રીમિયમ કેટલું, ત્યારે પાઘડીનું પ્રીમિયમ કેટલું તો કે 36,000 × 12 36,000 ગુણ્યા 1/12 ગુણ્યા આ છેદમાં જાય એ અંશમાં લઈ આવી 3/12 તો કેટલા આવશે 3 12 તરી 36 તો 3 તેરી 9 એટલે 9,000 આવે એટલે કેટલા લઈ આવશે પાઘડી તરીકે 9,000 લઈ આવવા પડશે આપણે. પછી આગળ જોઈએ હવે આપણે નક્કી થઈ ગયું જૂની પાઘડી આપી નથી એટલે પહેલી આમનોંધ આવશે ને બીજી પાઘડીની આપણે આમ પાઘડીના પ્રીમિયમની જે લાવે ધંધામાં ભાગીદારી આવશે તો મૂડી તરીકે રોકડા અને પાઘડી તરીકે રોકડા લઈ આવે તો અહીંયા આપણે લખશું હવે આમનોંધ લખીએ એની પહેલી આમનોંધ તો કે રોકડ ખાતે ઉધાર તે અહીં મિલકત લાવતો નથી તે નવો ભાગીદારનું નામ શું આપ્યું આપણને ઝેડના મૂડી ખાતે જમા તે બીજું શું લઈ આવ્યો પાઘડીનું પ્રીમિયમ તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે પાઘડીનું પ્રીમિયમ નવો ભાગીદાર કેટલું લઈ આવ્યો તો કે 36,000 રોકડ તરીકે કેટલા લઈ આવે તો આપણે કીધું છે 65,000 બેનો ટોટલ મારો એટલે કેટલા થાય તો એટલા આપણે રોકડ લઈ આવશે 1,10,000 એને રોકડ લાવવી પડશે. ત્યાર પછી જે પાઘડીનું પ્રીમિયમ એ કીધું પાઘડીનું પ્રીમિયમ તમે જમા થાય એટલે ઉધાર કરવું પડે. હવે પાઘડીનું પ્રીમિયમ આપણે ઉધાર કરી બીજી આમનોંધમાં પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર કેટલું કર્યું 36,000 તો 36,000 આપણે જમા હતું એટલે ઉધાર કરી. બીજું લાભ થાય એના ખાતે પણ ઉધાર કરવાનો તો લાભ કોને થયો એક્સના મૂડી ખાતે ઉધાર કેટલો એને તો એક્સને કેટલી લાવવી પડે આપણે એની પાઘડીની ગણતરી આપણે કરી છે 83 પદનું 9,000 તે ત્યાગ થાય એના ખાતે એમાં તે ત્યાગ કોને થયો તો કે વાયના મૂડી ખાતે જમા. તો હવે એનો ટોટલ મારો 36 ને 9 તો 45,000
તો 45,000 એને મળશે એમાંથી. જ્યારે પણ કોઈને લાભ થાય તો એના પાઘડી તમારે નવા ભાગીદારને આધારે એની પાઘડી ગોતવી પડશે. નવો ભાગીદાર જે રોકડિયા રોકડ ખાતે ઉધાર, જેડના મૂડી ખાતે તે પાઘડીના પ્રીમિયમ, પાઘડી પ્રીમિયમ જમા કરો એટલે ઉધાર કરવાનો, પછી લાભ થાય એના ખાતે ઉધાર અને ત્યાગ થાય એના ખાતે જમા. ત્યાર પછીનો દાખલો આપણે જોઈ. તો છઠ્ઠો, એમ એન અને ઓ 4:3:3 પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો તેઓ પીને નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરે. પી પાઘડી પેટે 40,000 રોકડા લાવે. પીના પ્રવેશ બાદ નવું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 1:1:2:1 નક્કી કરવામાં આવ્યું. જૂની પેઢીમાં ચોપડે પાઘડી ખાતું 50,000ની હતી. તો સૌથી પહેલાં આપણે જૂનું નવું પ્રમાણ આપેલ, આપણે શું ગોતવું પડે? તો કે ત્યાગનું પ્રમાણ. તો નવું પેલા જૂનું પ્રમાણ, દાખલા નંબર આપણે 6. તો હવે જૂનું પ્રમાણ એમ એન ને ઓ, એમ એન અને ઓ, એનું જૂનું પ્રમાણ આપણે કેટલું આપ્યું છે? તો કે 4:3:3 એટલે કેટલા થયા? 6 6 ને 4 10. અને નવું પ્રમાણ એમાં પી નવું આવી ગયો, એમ એન ઓ પી નવું પ્રમાણ 1:1:2:1 1:1:2:1 2 3 4 5. તો કે 5. હવે આપણે અહીંયા ત્યાગ ગોતશું. અહીંયા પણ તો ત્યાગ આપણે ગોતવા માટે પહેલા કોણ છે? એમ. એટલે ત્યાગનું સૂત્ર ત્યાગ બરાબર જૂનું માઇનસ નવું. તો એમનો ત્યાગ બરાબર જૂનું કેટલું છે? તો 4/10 માઇનસ 1/5. નવું કેટલું? 5. તો લસા લીધો આપણે અહીંયા 10નો. તો 4/4 માં એને 2 વડે ગુણવા પડે. 2 એકા 2. તો કે 2/10 પ્લસમાં જવાબ આવ્યો તો કે ત્યાગ. ત્યાર પછી એન, એનનો ત્યાગ બરાબર 3/10 3/10 9 1/5. તો અહીંયા આપણે 10નો લસા લઈ, અહીંયા નહીં ગુણવા પડે. 3/3 એમને માઇનસના માઇનસ, અહીં 2 વડે ગુણવા પડશે, ઉપર 2 વડે. તો 3માંથી 2 જાય 1/10. અહીંયા પણ પ્લસમાં જવાબ આવ્યો ત્યાગ. પછી આગળ ઓ, ઓનો ત્યાગ બરાબર તો અહીંયા 3/10 અહીંયા પણ માઇનસ 9 પ્રમાણ 2/5 બરાબર 10 આવ્યા. અહીં કંઈ નહીં ગુણો 3/3 માઇનસ 2 વડે 2 દૂ 4. તો કેટલા આવશે અહીંયા? તો કે 3માંથી 4 જાય એટલે -1/10. તો અહીંયા લાભ આવ્યો. લાભ આવ્યો એટલે શું કરવું પડશે? નિયમ પ્રમાણે આપણે એની પાઘડી ગોતવી પડશે. કેના આધારે? તો નવા ભાગીદારના આધારે. તો નવો ભાગીદાર કેટલી પાઘડી પેટે રકમ લઈ આવે છે? તો કે દાખલા નંબર 6 ની અંદર પી પાઘડી તરીકે 40,000 રોકડા લાવે છે. તો એનો ભાગ કેટલો? પીનો 1/5. તો 1/5 હોય ત્યારે પાઘડી બરાબર 40,000. તો નવા ભાગીદાર હોય આપણે ત્યાગ કેટલો કર્યો? તો કે 1/10 હોય ત્યારે કેટલા? તો કે 40,000 ગુણ્યા 1/10 ગુણ્યા 5/1 થઈ જાય. તો કે મીંડું ગયું 4 × 5 20 અને 3 મીંડા એટલે 20,000 પાઘડી લાવવી પડે. કેટલી પાઘડી લઈ આવશે? તો કે 20,000 એને પાઘડી લાવવી પડે. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈ. હવે આપણે આમનોંધ લખી બધી. પેલી આમનોંધ કેની થાય? તો જૂની પાઘડી આપી હોય તેની આમનોંધ કરવી પડે. જૂની પાઘડી આપણને આપી, કેટલી આપી એને? તો કે જૂની પેઢીમાં ચોપડી પાઘડી ખાતાની 50,000 બાકી હતી તો એ જૂના ભાગીદાર મળે. જૂના ભાગીદાર કેટલા? એમના મૂડી ખાતે, પછી એનના મૂડી ખાતે, પછી ઓના મૂડી ખાતે, તે પાઘડી ખાતે. કેટલી પાઘડી બતાવી આપણે? તો કે 50,000. 50,000ની બાકી દર્શાવે. તો વેચવાની કઈ? જૂના પ્રમાણ. જૂનું પ્રમાણ 4:3:3. તો આપણી પાસે 50,000 છે. તો એને વેચવા જાય તો કેટલા આવે? તો આપણે જોઈએ હવે
તો કે 20,000 ત્યાર પછી 15,000 ને 15,000 20 15 15 ને 50 આવશે ત્યાર પછી બીજી શેની કરી નવો ભાગીદાર લઈ આવી તો શું લઈ આવે છે તો પીના નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરી પી પાઘડી તરીકે 40,000 રોકડા લાવશે મૂડીનું કાંઈ આપણે કીધું નથી તો મૂડી આપણે નહીં લખવાની રોકડા ખાલી પાઘડીને લઈ આવે તો રોકડ ખાતે ઉધાર તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે કેટલા લઈ આવે તો આપણે કીધું છે ને 40,000 રોકડા લાવે એવું કીધું 40,000 અમે કીધું હતું જ્યારે પાઘડી ખાતું તમે જમા કરો એટલે પાઘડી ખાતું ઉધાર થાય તો પાઘડી ખાતું આપણે ઉધાર કરીએ હવે ત્રીજો દાખલો પાઘડી ખાતે ઉધાર પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર હવે એ મેં કીધું લાભ થાય તો એના ખાતે ઉધાર કરો લાભ કોને થયો ઓના મૂડી ખાતે તો પાઘડીનું પ્રીમિયમ તમે જમા કેટલું કર્યું 40,000 તો ઉધાર પણ 40,000 લખો ઓના મૂડી તરીકે આપણે લખી અહીંયા પાઘડી લાભ થયો તો એને પાઘડી કેટલી લાવવી પડી તો કે 20,000 તો કુલ આપણી 60,000 થઈ કોણ લઈ લેશે ત્યાગ થાય એના ખાતે જમા ત્યાગ કોને કોને થયો તો કે બેને થયો એમના મૂડી ખાતે તે એનના મૂડી ખાતે તો એ બેનું ત્યાગનું પ્રમાણ જોવા જાય શું આવે 2:1 ત્યાગનું પ્રમાણ 2:1 એટલે 2:1 ના પ્રમાણમાં વેચી દે તો કુલ કેટલી થઈ 40 ને 20 60 તો 60 ને આપણે વેચવાની 2:1 ના પ્રમાણમાં તો 60 એટલે કે 40,000 ને 20,000 અહીંયા પણ જ આવશે 40,000 ને 20,000 2:1 ના પ્રમાણ વેચો એટલે 40,000 ને 20,000 આવે ત્યાર પછી આપણે દાખલો જોવા જઈએ તો આપણે છોટો દાખલા નંબર 6 કર્યો હવે દાખલા નંબર 7 એની અંદર આપણે જોવા જાય તો કે બી અને સી એક પેઢીના ભાગીદારો છે ડીને નવા ભાગીદાર તરીકે તેઓ પેઢીમાં દાખલ કરે ડી મૂડી પેટે 50,000 અને પાઘડી પેટે તેના ભાગમાંથી 20માંથી 14,000 રોકડા લાવે તો જ્યારે એના ભાગમાં નવો ભાગીદાર આવે એને 20,000 પાઘડી તરીકે આપવા પડે તો એ 14,000 જ લાવે જેટલા એ ન લાવે જેટલા ઓછા લાવે એ આપણે એના મૂડી ખાતે જ લઈ લેવાના આપણે નિયમ પ્રમાણે તો આપણે મૂડી ખાતે લઈશું ત્યારે આમનો શું થાય મૂડી ખાતે જ લઈ ત્યારે એના મૂડી ખાતે ઉધાર કરવાનું થશે તો પહેલાં આપણે જોવા જઈએ નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ આપેલું નથી તો નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ નથી પણ જૂનું પ્રમાણ પણ આપેલું નથી તો જૂનું પ્રમાણ શું થાય નિયમ પ્રમાણે જૂનું પ્રમાણ બરાબર 1:1 તો નવું પ્રમાણ પણ 1:1 જાય ત્યાગનું પ્રમાણ પણ યાદ રાખજો જ્યારે નવું પ્રમાણ કે ત્યાગનું પ્રમાણ ન આપેલું હોય જો જૂનું પ્રમાણ ત્યાગનું પ્રમાણ બની જાય તો પહેલી આમનો જૂના પાઘડી છે જૂની પાઘડી વેચવાની તો જૂની પાઘડી આપણી પાસે છે નહીં તો પહેલી આમનોંધ આવશે નહીં બીજી આમનોંધ આપણે નવો ભાગીદાર જે આવે છે એ મૂડી તરીકે 50,000 અને પાઘડીમાંથી 14,000 રોકડા લાવે તો પહેલાં લાવે એની આમનોંધ કરી પહેલી આમનોંધ રોકડ ખાતે ઉધાર તે નવો ભાગીદાર કોણ આવે છે તો કે ડીના મૂડી ખાતે તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે તો કે મૂડી તરીકે કેટલા લઈ આવ્યા તો કે 50,000 અને 20,000 પાઘડી લાવો ને તેમાં 14,000 જ લઈ આવે તો કુલ રકમ કેટલી થઈ તો કે 64,000 એ 64,000 કુલ પાઘડી લઈ આવે તો પેલા પાઘડી ખાતું તમે જમા કર્યું હવે ઉધાર કરો ખાતે ઉધાર તો કે 14,000 હવે લઈ આવવાના હતા કેટલા 20,000 20માંથી 14,000 આવ્યા ખૂટે કેટલા તો કે આપણે કરી 20 - 14 કરી તો કે 6,000 ખૂટે છે એ 6,000 એના મૂડી ખાતે પાછા લખી નાખવાના ખૂટે એટલે જેટલા પાઘડી પ્રીમિયમ લઈ આવ્યો હોય 14,000 14,000 ઉધાર કર્યા જે ખૂટે એ 6,000 લખ્યા ક્યાંથી લેવાના તો એના મૂડી ખાતે લેવાના છે તો ડીના મૂડી ખાતે ઉધાર તે જે ત્યાગ કરે એના ખાતે જમા ત્યાગ બે ત્યાગ જ કર્યો જુનાએ તે બીના મૂડી ખાતે તે સીના મૂડી ખાતે કયા પ્રમાણ વેચવાના બેને તો કે 1:1 ના પ્રમાણમાં 14 ને 6 કેટલા થયા 20 તો બેને કેટલા મળશે 10,000 મળશે
આ તમારી આમ નોંધ પૂરી થઈ ગઈ. જૂની પાઘડીની છે નહીં, કંઈ ઉપાડી જતા નથી. જ્યારે કોઈ ભાગીદાર પાઘડી જેટલી લઈ આવવાની એમાં ઓછી લઈ આવતો હોય ત્યારે એના મૂડી ખાતેથી લઈ લેવાના થશે આપણે એને તે બે બી અને સી ખાતે ત્યાં થાય જેમાં લાભ થાય અને ઉધાર. હવે તમારે આ દાખલા જેવા ગણ્યા એવા જ દાખલા આપણે ઉદાહરણ નંબર 13, 14 અને 15 આ જે આપણે 4 દાખલા ગણાવ્યા એ તમારે પાકી નોટમાં લખવાના છે અને આ પણ ઉદાહરણ નંબર 13, 14 અને 15 એ પણ પાકી નોટમાં લખવાના છે તમારે. આટલું તમારે પાકી નોટમાં લખવાનું.